हेलो स्टूडेंट्स आपण मानक समस्त को साइकोलॉजी ऑनर्स क्लास को स्वागत पे बर्तमान वीडियो रे हम जानिबा आपण मानकर प्लस 3 रो 6 सेमिस्टर रो नोटिस विषय रे ठीक अछि प्लस 3 6 सेमिस्टर रो मु प्रथम रो कहबी प्रथमे फास्ट टू लास्ट पर्यंत वीडियो को देखंतु मु कोन कहूची ताको सुनंतु तापर जाय कि आपण माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट्स करिबे नहीं जदि समय आपण मानक हाथ रे नाही ताहाले परवर्ती मुहूर्त रे आपण माने ए वीडियो को देखि नेबे जोटा कि गोटे हेल्पफुल वीडियो आपण मानक पई रहिबो प्लस 3 6 सेमिस्टर पई ठीक अछि जदि आपण वीडियो को क्लिक करके आसीछंती फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखंतु केही भी स्किप करंतु नाही सब सांग साथी मानक पाखो टिके शेयर करि दियंतु जादर कि समस्त पई एटा गोटे मोटिवेटेड वीडियो रहिबो ठीक अछि चैनल चैनल को सब्सक्राइब करिए सहित पाखे नोटिफिकेशन बटन को ऑल रे सेट कर देबे जदर कि जतबे ए टाइप किछि इंपोर्टेंट अपडेट्स देबे सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे पहुंची पाइबो वर्तमान आपण माने अछंती प्लस 3 6 सेमिस्टर रे 6 सेमिस्टर नोटिस पिला माने बहुत जल्दी आपण मानकर आसीबो काहे कि मु एटा कहूछि आपण मानकर जो 6 सेमिस्टर पई कि से माने ऑलरेडी बैठक डकै छथि यूनिवर्सिटी तरफ 6 सेमिस्टर पई कि ऑलरेडी बैठक बसी सारी बैठक रे फाइनल डिसीजन मध्य आपण मानकर आसी सारी जोटा कि पब्लिश होई नाही ओके किंतु वर्तमान कथा होछि कोन ना आपण मानकर कॉलेज रे किछटा कॉलेज रे कोन होछि ना प्रोजेक्ट पेपर पिला मानन को मिल नाही आपण मानन को बारंबार कहूछि यदि आपण माने ए वीडियो को भी मिस करछन ताले आपण माने कांदिबे लास्ट को आपण मानकर बैक लागबो एटा सियोर ए कथा काहे कि कहूछि ना पूर्व वर्ष भली पिला माने जो भूल करूछन्ती आपण माने से भूल करंतु नाही कारण एबे जो समय गुडी को आपण माने बर्बाद करूछन्ती जो समय गुडी को नष्ट करूछन्ती ए समय आउ आपण मानन को मिलिबो नाही तेणु एई समय भितरे आपनको कौन करबाको पड़िबो एई समय भितरे आपण माननको नोट गुडी को कंप्लीट करबाको पड़िबो को नोट गुडी को कंप्लीट करबाको पड़िबो आपण मानकर जो अछि कोर पेपर 13 कोर पेपर 14 आउट डीएससी पेपर 3 ता सहित जो माने प्रोजेक्ट पेपर पई कि एलिजिबल हे परि नाहंती से मानकर डीएससी पेपर 4 मध्य इंपोर्टेंस रहिबो से माने ताकू मध्य नोट करबा निहाती आवश्यक ए कथा मु काहे कि आपण माननको कहूछि ना वर्तमान कथा यदि देखिबा आपण मानकर प्रोजेक्ट पेपर पिछा आपण मानकर 15 रु 20 दिन जीवहरी एटा आपण माने मन रखिथांतु प्रोजेक्ट पेपर पिछा 15 रु 20 दिन सियोर आपण मानकर जीवहरी जदि न जाइछि ताले आपण माने कहिबे ठीक अछि एटा सियोर 15 रु 20 दिन भितरे आपण मानकर केते डिक्लेरेशन एक्नॉलेजमेंट आगो पटू सब ठीक रही जो हला ए जो आपण माने मच्छी माने जो टॉपिक टा नै थिले तार इंटरप्रिटेशन डेफिनेशन एमती सब जो पार्ट गुडी कर रही छि से गुडी को आपण माने को सजेला बेला को 15 रु 20 दिन कोन आहुरी अधिक समय लागि जो ताहाले एबे जति देखिबा हमर फेब्रुआरी मास हे गला फेब्रुआरी मास हे जिवो तो आमे जति देखिबा हमर एग्जाम केबे हबो एग्जाम आपण मानन को कहि दोछि एग्जाम आपण मानन को अप्रैल रे ही हेबो हला अप्रैल मास सुधा आपण मानन को एग्जाम हे जो माने मार्च लास्ट अप्रैल फर्स्ट वीक को आपण मानन को एग्जाम हे जिवो ताले आपण माने कहंतु समय आपण मानन हाथ रे आ केति की रहिला एबे तो फेब्रुआरी मास हे जिवो फेब्रुआरी मासटा रु आपण मानन को जति देखिबा फेब्रुआरी 10 15 पर्यंत आपण मानन को जीवहरी प्रोजेक्ट बाबत रे से भितर हम जति देखिबा आपण मानन को प्रैक्टिकल रिकॉर्ड गुडी को लिखिबे ए तीनटा जकर कोर पेपर 13 कोर पेपर 14 डीएस पेपर 3 रो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड गुडी को लिखिबे सेही भितर आपण मानकर मिड सेमेस्टर बा इंटरनल एग्जाम पई कि नोटिस आसीबो हला जोटा कि आपण माने कॉलेज रे जाई कि एग्जाम देबे सेही भितर आपण मानकर जति सेमेस्टर पई कि नोटिस आसे जिवो यदि आगरु आपण मानकर रहि जाइथिबो भाइवा टेस्ट माने प्रैक्टिकल पई सेटा कोन आपण मानकर 2 दिन प्रैक्टिकल एग्जाम से बाबद रे पळेबो भाइवा टेस्ट गोटे दिन जिवो एडमिट कार्ड आनिबा पई गोटे दिन जिवे एमती कि समय गुडी को पिला माने पूरा नष्ट हो जिवो दिन को दिन आ आपण मानक हाथ रे समय कमीबारे लागियो सिना बढ़िबारे लागियो ना आ नोटिस आसिले आमे पढिबू एटा होची गोटे संपूर्ण भूल धारणा फर्स्ट सेमेस्टर रो आपण मानक कहि आसुची कि नोटिस आसिले पढिबू ए जो माइंडसेट एटा गोटे माने भ्रांत धारणा भूल धारणा काहे ना नोटिस आसी होरी
ଏବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିବ ହେରି, ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଓ ନୋଟିସ୍ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ, ନୋଟିସ୍ ନ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେନି। ଆଜି ନୋଟିସ୍ ଆସିନି କାଲିକି ନୋଟିସ୍ ଆସିଯିବ। ନୋଟିସ୍କି ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଲେ ଯେ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ, ନୋଟିସ୍ ନ ଆସିଲା ଯାକ ଆମେ ପଢ଼ିବୁନି, ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗୁନି, ସେଇ ଯଦି ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ହଇରାଣ ହେବେ, ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକା ରହିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ନାଇଁ, ଯଦି ନୋଟିସ୍ ଆସିଲେ ପଢ଼ିବେ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଟା ପଢ଼ିବେ, କେଉଁଥିରୁ ପଢ଼ିବେ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ବୁକ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, ଗାଇଡ଼ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, ଟେଷ୍ଟ ପେପର୍ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଏସବୁ କିଛି ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପଢ଼ିବେ କେଉଁଠୁ? ନୋଟ୍ରୁ ପଢ଼ିବେ। ନୋଟ୍ କରିବେ କେଉଁଠୁ? ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ। ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିବେ ନା ନୋଟ୍ ଲେଖିବେ, ନା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ନା ପାଠ ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖିବେ, ନା ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଏପଟେ ଲେଖୁଥିବେ, ନା ସେପଟେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର୍ ପାଇଁକି କରୁଥିବେ, ନା ସେପଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ ସେହି ସମୟଟା? ଚାରିପଟୁ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯିବେ, ଲାଷ୍ଟକୁ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଥିରୁ ହାତେ ସେଇଥିରୁ ହାତେ ସେଇଥିରୁ ହାତେ ଏମିତି ହେଲା ବେଳକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନାଟା ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଯେମିତି ଆମ ପଛକୁ ନ ଆସିବ, ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଯେମିତି ଆମ ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼େଇବ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଆଜିଠାରୁ ଯଦି ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଉଛେ, ମାନେ ଲେଖା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଘୋଷା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବୋଲିକି ମୁଁ କହୁନି ହେଲା, କେବଳ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିଦେବା, ବୁଝିକି ସବୁ ମନେ ରଖିଦେବା ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି। ଯଦି ଲେଖାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନୋଟିସ୍ଟା ଯେବେ ବି ଆସିବ ସେଇଦିନ ତ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେଦିନ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ନୋଟିସ୍ ଦେଖିକି ଡର ଲାଗିବ। ତା ପରଦିନଠୁ ଆପଣମାନେ ବାସ୍ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଲାଗିଯିବେ। ହେଲେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନୋଟିସ୍ କି ନୋଟିସ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା କ'ଣ ନା ନୋଟିସ୍ ଆସିଲେ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ନୋଟିସ୍ ଆସିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ନୋଟିସ୍ ଆସିଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ନୋଟ୍ କରିବେ ହେଲା। ଏଇ ନୋଟ୍ ପିଛା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଯିବ ହେରି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସବୁ ନୋଟ୍ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ ଏବେ ବି ପିଲାମାନେ ସମୟ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମେମ୍ବରସିପ୍ ଆମର ରହିଛି ମହା RS ପ୍ୟାକ୍ 1 119 ଟଙ୍କାକୁ ଡରିକି ଲାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରଟା ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେତେ ବାଟେ କେତେ ଯାଉଛି, କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର୍ ପାଇଁକି ଟପିକ୍ ଯଦି ନ ମିଳିଛି କଲେଜ ତରଫରୁ, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ନିଜ ନିଜର କଲେଜର HOD ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ମାଗନ୍ତୁ କି ଆମକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟପିକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ଯଦି ସେମାନେ କହିବେ କି ନିଜ ମନରୁ ତୁମେ ଟପିକ୍ ଆଣ ଆମକୁ ଦେଖାଅ, ଏଇଟା ତ ଦେଖାଇବାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେମାନେ ହିଁ ଠିକ୍ ଭୁଲ ବାହାର କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ହେବ। ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିବେ, ସେଇଟାକୁ ସ୍ପାଇରାଲ୍ କରିକି କଲେଜରେ ସବମିଟ୍ କରିବେ ହେଲା। ଏମିତି ବହୁତ କାମ ରହିଛି, ତେଣୁ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ଟା କେହି ବି ଖାମଖିଆଲି ନିଅନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ବେଳକୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ବେଶୀଟା ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ହେଲା। ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ସରିଗଲା, ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିଷ୍ଟର ସିକ୍ସ ସେମିଷ୍ଟର ତ ସରିଗଲା। ଆମେ କ'ଣ NEPରେ ଅଛି କି? ଯଦି NEP 2020 ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆହୁରି 2ଟା ସେମିଷ୍ଟରକୁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଏଇ ତ ଗୋଟିଏ ସେମିଷ୍ଟର ଧୀରେ ସରିଯିବ, ଏଇ ତ କେତେ ଶୀଘ୍ର ନୋଟିସ୍ଟା ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ଆଉ ଏତେ ଖାମଖିଆଲି ହେଲେ କେମିତି ହେବ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ବାସ୍ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନୋଟିସ୍ ଆସିବ ହେରି, ବୈଠକ ବସିଲାଣି, ନୋଟିସ୍ ଆସିବାକୁ ଆଉ କେତେ ସମୟ? ସେ ବାସ୍ ଟାଇପିଂ କଲେ ପଠାଇଲେ ସରିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନୋଟିସ୍ ପବ୍ଲିଶ ମାନେ କରିଦେଲେ ସରିଗଲା, ତାଙ୍କ କାମ ଶେଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୋ କଥା? ତେଣୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କାହାରିକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ମେମ୍ବରସିପ୍ରେ କୋର୍ 13, କୋର୍ 14, DS ପେପର୍ 3 ସବୁ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ। ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ମୁଁ ଏବେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲିଣି। କୋର୍ ପେପର୍ 13ର ଦେଇଦେଇଛି, କୋର୍ ପେପର୍ 14 ମାନେ କାଉନସିଲିଂ ସାଇକୋଲୋଜିରେ ଦେଇଛି, ଆଉ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ପଜିଟିଭ୍ ସାଇକୋଲୋଜିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ କେହି ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରାୟ ପିଲା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେଠାରୁ ଆପଣ ଯଦି ନୋଟ୍ରେ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ଖାତାରେ ବାହାର କରିକି ଯଦି ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି,
କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଲେଖିଦେଇଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଖାତାରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଜ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଯେଉଁଟା ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ ସେଇଆ ବତାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁନି କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛି ବୋଲିକି, ହେଲା। ଯେଉଁଟା ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍, କାରଣ ସିକ୍ସ ସେମିଷ୍ଟରଟା ଆମେ ଖାମଖିଆଲି ନେଲେ ହେବ କି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଲାନି, ଯଦିଓ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଯାଇଛି ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛେ। ଆଉ ସିକ୍ସ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ଲଗାଇ ଦେଉଛେ, ଆହୁରି ବର୍ଷଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜୁନିୟରମାନଙ୍କ ସହିତ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବା? ଆମେ ଗୋଟେ ଥରରେ କାହିଁକି ପାସ୍ ନ କରିବା? ମୁଁ ବାସ୍ ସେଇ ଟ୍ରିକ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି, ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ, ରିପ୍ଲାଏ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବି। ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲେ, ନମସ୍କାର।